बाबा कन्नूर में आके कितना साल हुआ? ബാബ കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്ന്? हाँ सुना 32 ईयर्स हो। वो भी बाबा ने तपस्या साल में शुरू किया। 92 सारे विश्व में तपस्या साल था। 92 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് യജ്ഞത്തിൽ തപസ്യ വർഷമായിരുന്നു. दादी प्रकाशमणि जो संस्था का बड़ी थी दादी, बड़ी दादी ने हम लोगों को केरला में उस समय ज़्यादा सर्विस नहीं हुआ था, केवल एक त्रिवेंद्रम में खुला था और कहाँ भी नहीं था। तो इसलिए दादी आधा मैसूर आधा तमिलनाडु करके दादी ने बॉर्डर करके दिया सेवा में। तो हम लोग जब भी विदेश में गए, हमारा रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, जयंती मुंदे बाज आ गए थे और दूसरे भाई लोग सभी, रोजी बहन और भी 5 लोग गए थे विदेश में। तो दादी ने जब हमको बोली तो हमारे लिए भी केरला विदेश था, क्योंकि ना भाषा जानते ना शहर देखा है। तो हम लोगों ने 8 दिन तपस्या किया, इधर आने के लिए पहले तपस्या किया। उस समय हमारी मीना बहन गोनीकोप्पा में ज्ञान ली थी, सेंटर पर समर्पित थे। जलजा बहन मरकेरा में ज्ञान लेकर के मैसूर में आई थी। गौरी बहन भी वो पांडवपुर मैसूर जो कनेक्शन में सेंटर है वहाँ से ज्ञान लेके मैसूर में आई थी। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर एक भाई जो मलयालम थोड़ा जानता है, कावेरप्पा नाम था विराजपेट वाला, उसको लेके योगप्पा भाई भी था, हम 4-5 लोग आए थे। एक मंदिर के पास बैठ के पहले नाश्ता किया। उधर पैनूर का एक भाई आया, वो पूछा आप लोग इधर क्यों आए हैं? तो हम लोगों ने बोला इधर कन्नूर में सेवा केंद्र खोलना है, उसके लिए मकान चाहिए। तो बोला इधर ऐसा मकान किसी दूसरे जगह वालों को देते नहीं है, तो आप पहले पोस्ट मास्टर के पास जाना। तो उसने पोस्ट मास्टर को इंट्रोड्यूस करके दिया हमको। पोस्ट मास्टर ने वो ये मेल चवा में नया मकान रेंट पर दिलाया। फिर महात्मा गांधी हॉल है ना, उधर हम लोग 1 माह से एग्जीबिशन रखा। उस समय हमारी बहनों को लेके आए थे, क्योंकि मीना बहन केरला वाले उधर मिक्स है ना, उधर थोड़ा जानती थी थोड़ा। तो इसलिए उसको पहले लेके आए। इधर एक विकला वो है ना, राधा कहाँ है? കൊച്ചിൻ में राधा दूसरी राधा വടകര. वडगरा में एक बहन थी, वो इधर थी पहले कन्नूर में। वो वडगरा में क्लास चलाते थे, लता बहन नाम की। वो वैसे चेन्नई वाली है, वो इधर थी। वो उसको इधर लेके हम लोगों ने सर्विस शुरू किया। मलयालम के कारण इंग्लिश और हिंदी तो नहीं चलता था। तो उस समय जो 1 महीना सेवा किया, उसमें पब्लिक जो बड़े बड़े आए थे उन्होंने ये कहा यहाँ मुस्लिम लोग हिंदू वालों को कन्वर्ट कर देते, तो आप लोग आए हैं, हमें खुशी है, आप कन्वर्ट करने नहीं देना किसी को भी। तो 1 महीना सेवा किया, उसमें डॉक्टर भट्ट आया। डॉक्टर भट्ट आकर के ये परिवार, वसंती बहन का परिवार
मैत्री बहन का परिवार सबको लेके आया। पहले भट्ट भाई ने कोर्स लिया, क्योंकि वो कनाडा वाला है, तो वो आके 35 साल हुआ था, 35 ईयर्स हुआ था इधर आकर के। तो उसने पहले हमको मदद दिया सेवा में, तो भाई बहनों को लेके आना शुरू किया। डॉक्टर फैमिली को 5-6 लोगों को लेके आया, डॉक्टर बहन, इसके युगल, उन सबको कोर्स दिलाया। पब्लिक भी बहुत आए, बहुत अच्छा। वो चवा में हमारा क्लास चलता था। इसी रोड में एक शशि भाई था, वो भी उधर आता था। वो चवा में एक भाई चवा में था, उसने तो उनसे हम लोग थोड़ा 1 साल के बाद वहाँ चवा में जगह लिया था 3 लाख दे करके। सेंटर को ले अच्छा बाबा का मकान बनाया। लेकिन तब तक हमारा हरीश भाई या नरेश भाई, हरीश भाई बॉम्बे में था, यहाँ का हमारे दिव्या बहन के पास था। तो रमेश भाई जो हमारा चार्टेड अकाउंटर है, मधुबन के अकाउंट संभालने वाले, बड़े रमेश भाई बड़े थे, हमारा सीनियर ब्रदर, उन्होंने अप्रूवल किया वो जगह लेने के लिए यहाँ पर 18 सेंट। तो ये जगह, वैसे रमेश भाई पानी के पास कहाँ भी जगह लेने परमिशन नहीं देता, लेकिन कन्नूर में समुद्र के पास परमिशन दिया, और उन्होंने जगह भी दिया, सहयोग भी दिया। दूसरे सब भाई बहनों ने सहयोग दे के इधर मकान बनाया। उसकी इनाग्रेशन में हमारे बड़े रमेश भाई और उसकी युगल थी उषा बहन, उन्होंने ही आकर के उसका उद्घाटन किया। तो तब तक यहाँ पर अच्छा सेवा शुरू हो गया था। फिर चवा में भी क्लास चलता था। उसके बाद चवा में प्रैक्टिकल क्लास चला के उधर भी मकान बाद में बनाया। अभी बाबा ने कन्नूर में 2 सेंटर, एक शहर में 2 सेंटर बना के इतना अच्छा सर्विस को आगे बढ़ाया। कन्नूर के बाद तलचेरी शुरू किया। तलचेरी से हम लोग कैलीकट में गए, कैलीकट में किया। कैलीकट से कलपेटा किया, पहले कलपेटा किया कैलीकट के बाद। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जलजा बहन उधर गई, इधर आई थी, थोड़ा दिन थे, फिर वो उधर गई। गौरी बहन भी मीना बहन के साथ थी, वो तलचेरी में गई। तो ऐसा बाबा ने सेवा को बढ़ाया। ये एक മെയിൻ अच्छा सुनाओ। അതായത് യജ്ഞത്തിൽ പ്രകാശ് മണി ദാദിജി വിദേശ സേവനത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ സേവനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ ബെഞ്ചി പറയാണ്, ദാദി ഇവരുടെ അടുത്തും കേരള, അതായത് ചെന്നൈ, മൈസൂർ, കേരളത്തിൽ സേവനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബെഞ്ചി പറയാണ്, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കേരളം ഞങ്ങൾക്കൊരു വിദേശം പോലെയായിരുന്നു, കാരണം ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവർ ഇവിടെ സേവനം തുടങ്ങുന്നേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു 8 ദിവസത്തോളം തപസ് ചെയ്തു, യോഗത്തിൻ്റെ തപസ് ചെയ്തു. കാരണം ആ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ സേവനമൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കേവലം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് സേവനം നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബെഞ്ചി പറയാണ്, ജൽജാബേൻ അതുപോലെ ഗൗരിയക്ക ഇവർ കോഴ്സെല്ലാം എടുത്ത് മൈസൂർ വന്നിരുന്നു. ഗൗരിബേൻ പാണ്ഡവപുര എന്ന് പറയുന്ന ബാബയുടെ സെൻറ്റർ, ആ സ്ഥലത്തെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് മൈസൂർ വന്നു. അതേപോലെ ജൽജാബേൻ മടിക്കേരി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം എടുത്തിട്ട് മൈസൂരെത്തി. പിന്നെ മീനാക്ഷി ബെഞ്ചി ഗോണിക്കൊപ്പയിലായിരുന്നു ബാബയുടെ കുട്ടിയായത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം കൂർഗായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം അറിയാമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെഞ്ചി പറയാണ്, ഇവർ കുറച്ച് പേര് കൂടിയിട്ട് കണ്ണൂരിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത്, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് वो भाई का नाम क्या है, बड़ा भाई, आगे जगह है योगप्पा.
യോഗപ്പ ബായിനെയും കൊണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് അവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് അവരിങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് യോഗം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ യോഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പയ്യന്നൂരത്തെ ഒരു ബായി കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ ഇവിടെ ബാബയുടെ സേവനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണൂർ ഒരു സെൻറ്റർ, ഒരു വീട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ബായി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വേറെ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് വീട് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, പോസ്റ്റ്മാനെ പോയിട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവർ പോസ്റ്റ്മാനെ പോയിട്ട് കണ്ട് ആ പോസ്റ്റ്മാൻ വഴി ആദ്യമായിട്ട് മേലെ ചൊവ്വയിൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിനെ കണ്ട് മേലെ ചൊവ്വയിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു, ബാബയുടെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഹാളിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആ എക്സിബിഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഭട്ട് ഡോക്ടർ വന്നത്. ബാബയുടെ കുട്ടിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണൂർ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വന്ന ബാബയുടെ കുട്ടിയാണ് ഭട്ട് ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കന്നഡയായിരുന്നു, 35 വർഷമായിട്ട് കണ്ണൂർ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കന്നഡയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, ഇവരെല്ലാം കന്നഡ ഭാഷയിലല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വടകരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റർ, ലളിത എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ കണ്ണൂർ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സേവനം ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ മീനാക്ഷി സിസ്റ്ററിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ണൂരത്തെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിമിത്തമാക്കിയത്. അപ്പോൾ മീനാക്ഷി സിസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മേലെ ചൊവ്വയിലാണ് ഫസ്റ്റ് സേവനം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റെഡിയായി ഭട്ട് ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർമാരെന്നെ വസന്ത ഡോക്ടറിനെയും ഫാമിലീനെയും ആദ്യം റെഡിയാക്കി, പിന്നെ മൈഥിലി ഡോക്ടറെ ഇവരെല്ലാം റെഡിയാക്കി. അങ്ങനെ വസന്ത ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് 5-6 പേരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ബാബയുടെ കുട്ടിയാക്കി. അങ്ങനെ സേവനം പതുക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ശശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബായി റെഡിയായി. ആ ബായി നിമിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ മേലെ ചൊവ്വയിലെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മേലെ ചൊവ്വയിൽ 3 ലക്ഷത്തിന് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ഹരീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭായി ഉണ്ട്, ബാബയുടെ കുട്ടി ബോംബെയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുത്തെ സെൻറ്ററിൽ ദിവ്യ ബഹൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭായിക്ക് ഈ സ്ഥലം ആ ഭായിയുടെ ആയിരുന്നു. 18 സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാബയ്ക്ക് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം തരാമെന്ന് ആ ബായി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, മധുബൻ യജ്ഞത്തിലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് രമേശ് ബായിജി. അപ്പോൾ ബായിജിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബായിജി ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്തൊന്നും സെൻറ്റർ പണിയാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ബായിജി സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ വീട് പണിത് ഇനോഗ്രേഷന് രമേശ് ബായിജിയും ബായിജിയുടെ യുഗൾ ഉഷാബേനും കൂടി വന്നിട്ടാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ അവരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീനാക്ഷി സിസ്റ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് സേവനം ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം മേലെ ചൊവ്വയിൽ ബാബയുടെ വീട് റെഡിയായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് സേവനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തലശ്ശേരിയിലാണ്. അപ്പോൾ തലശ്ശേരിയിൽ ഗൗരി ബഹനെ ആക്കി, പിന്നെ കോഴിക്കോട് ജലജ ബഹനെ ആക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൽപ്പറ്റയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സേവനം വർദ്ധിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയാണ്. मीना बहन के साथ सबसे पहले हमारे सविता बहन आई, क्योंकि सविता बहन को मैसूर में 2 साल हम लोग 21 दिन का मौन बट्टी रखे थे. तो ये कुमारी थी, तो इसकी बहन ज्ञान में थी, वो बहन ने लेके आई इसको. तो बट्टी किया, वो स्पोर्ट्समैन थे. तो हमने बोला अभी बाबा की सेवा में समर्पित होकर केरला में जाके सेवा करो. पहले ना बहुत किया, फिर बाद में बट्टी करके शक्ति आया, अनुभव हुआ, तो सेवा करने के लिए हाँ करके मीना बहन के पास, क्योंकि ये भी कूर्गी है वो भी कूर्गी है, तो साथ में रह के सेवा करने का बड़ी खुशी थी. तो ये लोग आकर के मीना बहन के साथ साथ पूरा सविता बहन पहले से ही सेवा में मदद की है. कन्नूर में ही रही है, वो लोग बाहर गए, सविता बहन यहाँ आई थी. അങ്ങനെ മീനാക്ഷി സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വന്നത് സബിത ബഹനാണ്. സബിത ബഹൻ ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പോർട്സ്മാനൊക്കെ ആയിരുന്നു.
അപ്പോൾ ആ വന്ന സമയത്ത് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 21 ദിവസത്തെ ഭട്ടിയിലിരുത്തി മൈസൂർ. അപ്പോൾ അതിൽ സബിത ബെഞ്ച് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻട്രലിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ 21 ദിവസത്തെ ഭട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡിയായി. അങ്ങനെ ആദ്യം സബിതാബേനാണ് മീനാക്ഷി സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ കണ്ണൂർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സേവനത്തിന് സഹയോഗിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി ജൽജാബേനും അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സബിത സിസ്റ്ററായിരുന്നു. तो बाबा ने इतना अच्छा सेवा बढ़ाया, बाद में सबको अपना अपना मकान भी बन गया. और इतना कमाल है, बड़ी गुलजार दादी और जानकी दादी दोनों, जानकी दादी इधर आ नहीं पाई, कैलिकट में और कोचिन में आई थी. तीनों दादी आए थे कोचिन में, और बड़ी दादी गुलजार दादी और जानकी दादी. उधर मेगा प्रोग्राम हुआ. उधर के बाद कैलिकट में मेगा प्रोग्राम हुआ. उसके बाद कन्नूर में मेगा प्रोग्राम हुआ. गुलजार दादी दोनों जगह मेगा प्रोग्राम में आए थे. तो देखिए आप सभी कितना लकी है. बाबा का रथ, दादी या तपस्वी मुहूर्त, कितना साल उन्होंने तपस्या करके 14 साल तो भट्टी में रह के शुरू में, उसके बाद देश के चारों कोना में जाके सेवा किया. उसमें एक दादी हृदय पुष्पा दादी बेंगलुरु में आई. उसने भी आके वो कर्नाटक, केरला, आंध्रा, ये सब जगह दादी ने सर्विस शुरू कराई थी. कन्नूर में भी दादी हृदय पुष्पा आके सेवा करके गई थी. एक माता थी कुछ कैलिकट में गई बाद में, वो यहाँ एक पुराना मकान लेके सर्विस करते थे. लेकिन शुरू तो हमारी दादी हृदय पुष्पा, जिसको भाषा कुछ नहीं आता है, हिंदी आता लेकिन तपस्वी है, उसके योग की शक्ति से साउथ में, साउथ इंडिया में सेवा करने के लिए दादी निमित्त बनी. बाद में सब सेवा वृद्धि हुआ. അങ്ങനെ നോക്കൂ, കണ്ണൂരിൽ ഇപ്പോൾ സേവനം വർദ്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എത്ര ബാബയ്ക്ക് സ്വന്തം സെൻറ്റർ തന്നെ ആയല്ലോ, എത്ര സെൻറ്റർ ആയി എന്ന് പറയാണ്. അതിനുശേഷം 3 ദാദിമാരും വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. കൊച്ചിയിൽ 3 പേരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകാശ് മണി ദാദി, ജാനകി ദാദി, ഗുൽസാർ ദാദി മെഗാ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തിയ സമയത്ത്. അതിനുശേഷം കാലിക്കറ്റിൽ 2 ദാദിമാരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജാനകി ദാദിയും ഗുൽസാർ ദാദിയും. പിന്നെ അവിടുത്തെ മെഗാ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് ഗുൽസാർ ദാദി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശ് മണി ദാദിയും ഗുൽസാർ ദാദിയും, ജാനകി ദാദിയും മാത്രമേ വരാത്തത്, അവർ 2 പേരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യശാലികളാണ്. കാരണം യജ്ഞത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ 14 വർഷത്തെ തപസ്യ ഭട്ടിയിലാണ് ബാബ ഇവരെ ഇരുത്തി റെഡിയാക്കിയവരാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ ശരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സേവനത്തിന് തന്നെ നിമിത്തമാക്കിയത് ബാബ ഹൃദയ പുഷ്പ ദാദീനെയാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയ പുഷ്പ ദാദി കർണാടക, ആന്ധ്ര, കേരള 3 സംസ്ഥാനത്തെ സേവനത്തിനും നിമിത്തമായിരുന്നു. കേരളത്തിലും ഹൃദയ പുഷ്പ ദാദി തന്നെയാണ് സേവനത്തിന് ആരംഭം. കോഴിക്കോടായിരുന്നു, ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരു മാതാജീനെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിമിത്തമാക്കിയിരുന്നത്. ആ മാതാജി ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദാദിമാരുടെ സേവനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വളർന്നു വന്നത് എന്ന് പറയാം. तो बाबा ने एक एक करके, अभी यहाँ इतना बड़ा सेवा हुआ, तलचेरी में सेवा किया. वहाँ का जो भाई था चार्टेड अकाउंटर, उसने गौरी को तो 3रा क्लास पढ़ी है, गौरी 1 2 3. उसको कन्नड़ा भी पूरा नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आता था. तो उसको सेंटर में उसने सीखी हिंदी. फिर इधर मीना बहन के साथ सेवा किया. उधर क्लास करना सीख गई थी तो उधर भेजा. उसने अनपढ़ की कुमारी भगवान का ज्ञान चार्टेड अकाउंटर को दिया. चार्टेड अकाउंटर के दिल में ऐसा लगा, उसने अपना जगह आर्ट ऑफ सिटी में 40-60 कितना, अभी तो करोड़ों रुपया उस जगह को बाबा को दिया उसने. उसके बाद बांधने के लिए भी मदद किया. बाकी कन्नूर वाले भी मदद करके उसको पूरा किया. इतना अच्छा तलचेरी सेंटर बन गया.
तो बाबा ने कैसे अपने वारिस बच्चों को निकाल के अनेकों के कल्याण करने के लिए निमित्त बनाता है। ये भगवान की सेवा है, कोई मनुष्य की सेवा नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं 60 बाबा साकार में था, बाबा ने मैसूर को बाबा ने खोला था, को दादी हृदय पुष्पा को भेज के मैसूर में सेंटर खुलवाया था। बाबा ने महाराजा को संदेश भेजा था। फिर दादी के साथ मैं बेंगलोर में 1 साल रह के फिर उसके बाद हिंदी सीखने के लिए मधुबन गई थी। 1 साल मधुबन में थी। दादी को हमेशा बोलती थी मुझे नॉर्थ में भेजो, मुझे हिंदी सीखना है। लेकिन दादी प्रकाशमणि कर्नाटक चक्कर लगा के मेरे को मैसूर जाने के लिए फिक्स कर दिया। അങ്ങനെ തലശ്ശേരിയിലെ കാര്യം പറയാണ് ബെഞ്ചി. അതായത് തലശ്ശേരിയിൽ ഗൗരി ബഹനെയാണല്ലോ ബാബ നിമിത്തമാക്കിയത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെയും സേവനം ആരംഭിച്ചത് പറയാണ്. ഗൗരി സിസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും 3ാം ക്ലാസ് വരെയാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ആ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഗൗരി ബഹൻ ആദ്യമായിട്ട് കോഴ്സ് കൊടുത്തത് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനാണ്. അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഭായി, സ്ഥലം തന്ന ഭായി. അപ്പോൾ ആ ഭായിക്ക് പക്ഷേ ഗൗരി ബഹൻ കോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ശരിക്കും ഹൃദയത്തിലാണ് തട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാബയുടെ കുട്ടിയായി ആ ശരിക്കും സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ ബാബയ്ക്ക് സെൻറ്റർ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം കൊടുത്തു. ശരിക്കും ഇന്ന് ആ സ്ഥലം കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ശരിക്കും ബാബ എങ്ങനെയാണ് ബാബയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള അവകാശി കുട്ടികളെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അനേകം പേരുടെ മംഗളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാബ എങ്ങനെയാണ് നിമിത്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാണ്. അതുപോലെ ബെഞ്ചിയുടെ അനുഭവം പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ മൈസൂർ സേവനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സേവനത്തിന് നിമിത്തം ഹൃദയ പുഷ്പ ദാദിയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ദാദിയുടെ അടുത്ത് ബാബ തന്നെയാണ് ദാദിയുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ മൈസൂർ സേവനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാരാജാവിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൈസൂർ സേവനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ബെഞ്ചി ഹൃദയ പുഷ്പ ദാദിയുടെ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂർ 1 വർഷം കൂടെ നിന്നു. അതിനുശേഷം 1 വർഷം മധുബനിൽ പോയിട്ട് നിന്നു ബെഞ്ചി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ബെഞ്ചി പ്രകാശ്മണി ദാദിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ നോർത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും സേവനത്തിന് വിട്ടാൽ മതി, എനിക്ക് ഹിന്ദി ഭാഷ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ദാദിജി ആണെങ്കിൽ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒന്നിങ്ങനെ കറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ സേവനത്തിന് അങ്ങനെ നിമിത്തമായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ബെഞ്ചിയുടെ അടുത്ത് ദാദി പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഈ മൈസൂരാണ് പോയിട്ട് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു. इतना दादी ज़बरदस्त किया तो मैं उस समय बाबा के कमरे में मिलता था बाबा, और हाल में हिस्ट्री हाल में मिलता था। तो जब बाबा के कमरे में वो बार आता था बाबा, 15 दिन में 10 दिन में आके सारा दिन बच्चों से मिलता था। हिस्ट्री हाल में बाबा के साथ हम सभी भोजन भी करते थे। फिर शाम को बाबा से मिलते थे, वो सुबह से लेकर रात तक। ऐसे जब दादी ने मेरे को जाना ही है मैसूर में ऐसा पक्का किया, तो मैं बहुत दिल सिक्त होके दुखी होके सारा दिन बाबा के कमरे में योग करके बैठी थी। बाबा दादी का दिल चेंज करे, माइंड चेंज करके मेरे को ना भेजे। तो मैं जाके दादी हृदय पुष्पा की बहन चंद्रमणि दादी थी, वो पंजाब की इंचार्ज थी दादी आई थी। तो मैं दादी को बोली दादी को बोलो मेरे को मैसूर ना भेजे, मुझे नॉर्थ भेजे। तो दादी बहुत हंसते थे हमेशा, बहुत अच्छा, मैं दादी को बोलूँगी पंजाब में ले जाऊँगी। तो फिर मैं बाबा के कमरे में बैठी, सोचा दादी से भी बड़ी है, तो दादी बोलना ठीक नहीं है, मैं बाबा को ही बोलूँगी। दादी को फिर से जाके बोली दादी आप नहीं बोलना, दादी आपसे बड़ी है, मैं बाबा को ही बोलती हूँ, बाबा ही बोले। उसमें भी दादी खुश हो गई। दादी बोलती बहुत अच्छा, आप बाबा को बोलो। दादी को बाबा ही बोले। फिर बाबा आया तो मैं बाबा के पास गई नहीं। वो शांतामणि दादी बाबा से मिलाते थे, वो बहुत बार बुलाया मेरे को, मैं बोली नहीं आती हूँ, बाबा दादी का कहना मान लेता है, मेरे को भेज देता है, इसलिए मैं नहीं आती हूँ बाबा से मिलने।
उस समय मैं बहुत छोटी थी, 16-17 साल की। तो दादी प्रकाश मणि बोल के भेजी, नहीं बाबा आपको बहुत शक्ति देगा, बाबा से मिलने के लिए ज़रूर आना। फिर मैं गई, बाबा मेरे से 1.5 घंटा बात किया, 1.5 घंटा। क्या क्या बोला बाबा ने, बच्चे तुम्हारे साथ बहुत सेवा कराऊंगा, आप अनुभव करेंगे, बाबा आपके साथ रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा सेवा कराएगा। वो मेरे को सेवा का ज्ञान ही नहीं है क्या सेवा बाबा करा था मेरे को क्या पता। फिर मैंने बाबा इतना बोला, फिर गोद में भी लिया। मैं उस समय पतली छोटी थी, तो बाबा ने गोद में भी लेके वरदान भी दे के फिर बाबा ने मुझे भेजा मैसूर में। बहुत ज़बरदस्ती, तो भी ज़बरदस्ती ही आई। मतलब मैसूर में, बेंगलोर में आके रोज़ी बहन थी बेंगलोर में, उनके द्वारा फिर दादी हृदय पुष्पा को दिल्ली में भेज दिए थे। फिर दादी वापस बाद में आई, रोज़ी बहन को तमिलनाडु भेजा, फिर दादी हृदय पुष्पा बेंगलोर में वापस आई। फिर मैं जब मैसूर गई थी तो मैसूर में करुणाबाई था, करुणाबाई दादी हृदय पुष्पा आती थी बीच बीच में। हम दसरा प्रदर्शनी चलता था तो उसमें सेवा करते थे। बाबा था तो पत्र लिखते थे साकार बाबा को, पहले 68 में बाबा ने हमको जवाब देता था। शांता बहन, मीरा बहन मलेशिया में रहती है और मैं, हम तीनों साथ साथ समर्पित हुए थे। और भी बड़ी बहनें थी लेकिन हम लोग छोटे थे तीनों साथ में। फिर उसके बाद जब मधुबन से मैं मैसूर आई तो 1 साल बहुत तपस्या किया। बहुत लोग, हम लोग घर घर में जाके सर्विस करते थे। तो लोग आना, 60 लोग सेंटर में आते थे, तो बड़ा सारे इंडिया में हमारा सेंटर नंबर 1, 60 लोग क्लास में आ रहे हैं। तो दादी को बड़ी खुश हो गई। दादी वो अनाउंस किया वाणी में, मैसूर में बहुत लोग आ रहे हैं। फिर एक भाई आया, प्रोविजन स्टोर वाला, वो आके उसको साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार होके बहुत रेशन सेंटर में लाता था और भंडारे में भी बहुत पैसा देता था। हम लोगों ने सोचा इतना सारा हम क्या करेंगे। हम एक बड़ा मेला, क्योंकि उस समय पहले बेंगलोर में एक बड़ा मेला हुआ, हम लोग सारे कर्नाटक वाले मिलके उधर सेवा किया था। तो वो देख के मैं सोची यहाँ पर भी हम बड़ा मेला करेंगे। उसके पहले हम लोग चामुंडी हिल में म्यूज़ियम बनाया। म्यूज़ियम बना के एक जगह लिया, गवर्नमेंट से एक जगह लिया। अभी जो वो म्यूज़ियम है, उधर वो म्यूज़ियम बनाने के लिए मंदिर वालों ने हमारे ऊपर केस डाल दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा इनका बड़ा म्यूज़ियम आ जाएगा, मंदिर में कोई नहीं आएंगे, इनके पास सब लोग चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने वे टू मंदिर ऐसा बोर्ड भी लगा के हम लोगों को केस डाल दिया। फिर मैं जाके बाबा को बोली, बाबा हमारे ऊपर केस डाला है, अभी उधर क्या करना, ऊपर हम नहीं करेंगे, नीचे कहाँ म्यूज़ियम बनाएंगे। तो बाबा बोला नहीं, आप लोग योग करो और मंदिर वालों की सेवा करो। देखो भगवान क्या बोलता है, मंदिर वाले हमारे अगेंस्ट है और भगवान कहता उनकी सेवा करो। कैसे सेवा करना। फिर बाबा ने ही टच किया। हमारी बहनें थी, 2-3 बहनें चामुंडी हिल में, उधर स्कूल में सेवा करते थे जाके। वो मंदिर के पुजारियों के बच्चे लोग उधर पढ़ते थे ना, उनकी सेवा किया। तो वो बच्चों को बोला आपका बाप जो पुजारी है उसको लेके आओ म्यूज़ियम में। पुराना रेंट वाला म्यूज़ियम था, तो वहाँ पर ले आके आते थे तो उनको कोर्स दिया। उनका माइंड चेंज हुआ, इधर ऐसी कोई बात नहीं है, मंदिर के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर बाद में केस हमारे तरफ हो गया। बाबा को मैं 2 साल केस चला। बार बार मैं कितना बार जाके बाबा को बोलती थी,
तो बाबा बोला हो जाएगा। बाबा जैसे हो जाएगा बोला, उस दिन हमारे तरफ केस क्लियर हुआ था। तो उसको बांध के हम लोग 85 में इनाग्रेशन किया। 85 में पद यात्रा भारत देश से 4 जगह थी, 12 जगह थी। दादी प्रकाशमणि कन्याकुमारी में आई थी। कन्याकुमारी से दादी मैसूर आई उद्घाटन करने के लिए। उसके भी पहले 74 में, सारा मिक्स कहानी सुनाती हूँ। हम लोगों ने, वो बाई बोली ना बहुत रेशन पैसा बहुत लाता है, मेला करने लिए सोचा पैलेस में। पैलेस पुराना बंद हो गया था क्योंकि वो जल गया था, इसलिए बंद करके महाराजा ने विदेश से कारीगर को बुला करके अभी नया जो पैलेस है वो बनाया था। वो 30 साल से बंद था। उधर हाल बड़ा था, इसलिए हम लोग सोचते थे उधर मेला करना। तो 18 लोग मेंबर्स थे। हमको मालूम नहीं है उधर कैसे मेला करना। कोई हमको हमारे तरफ है, कोई बोलने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले कोई नहीं थे। सिर्फ हम योग करते थे। तो एक भाई बोला आप लोग उधर करना हो तो 18 लोगों को चिट्ठी लिखो। तो हम लोग चिट्ठी लिखवा के तैयार करके सबको भेजा। फिर सभी से हाँ हो गया, आप ले सकते। हमने ये कहा था हम रेंट नहीं देंगे, 1 मास सेवा करेंगे, सफाई हम लोग खुद कर देंगे। कितना सफाई करना वो मालूम नहीं था। 30 साल बंद हुआ, कितना तकलीफ है। लेकिन बाबा ने देखो कैसे कमाल कराता है। वो जगह लेके हम लोग सारा कारीगर वालों को, कुली लोगों को मंगा के, हमारे भाई लोग भी मिल के सारा साफ करके बड़े सुंदर हाल बनाया। माताओं के अच्छा अच्छा साड़ियाँ लेके भी डेकोरेशन किया, स्वर्ग की मॉडल को। बहुत अच्छा बन गया। हम दिल्ली से मेला मंगा के किया। उसका उद्घाटन के लिए हम मधुबन गई दादी को बुलाने। बाबा ने बोला, मैं बाबा आया था तो डायरेक्ट बाबा को बोली बाबा ऐसा मेला करेंगे। तो बाबा ने अगस्त 4 तारीख को उद्घाटन करो ऐसा बोल दिया। अभी भगवान मेरे को बोला, मेरे को डर लगा, हम दादी को नहीं बोला है, बाबा को सीधा बोल दिया। अभी दादी के पास गई, दादी को बोली मुट्ठी तुम भगवान को डायरेक्ट बोल दिया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ना दादी आएगी ना दीदी आएगी, उनका सारा टूर फिक्स हो गया। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम तो रोते हैं। फिर दादी ने शांतामणि दादी और करुणाबाई को मैसूर में भेजा। ये भगवान की सेवा है ना, इतना बड़ा सेवा बाबा ने। उस समय जोन सिस्टम नहीं था, सारा कर्नाटक एक ही था, थोड़े लोग थे, थोड़े सेंटर्स थे, सब लोग इधर सेवा करने आए। 1 मास बहुत बढ़िया सेवा हुई, हज़ारों लोग आए। उस समय कैसे योग शिविर चलता था, 5 दिन योग शिविर। उसमें सिस्टम था, शिविर में आने वालों को मांस नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, सफ़ेद कपड़ा पहनना है, होटल में नहीं खाना है, और आपस में झगड़ा आदि नहीं करना। सारा क्वेश्चंस था, वो सभी पढ़ के वो लोग लिख के दे के आना था शिविर में। तो इतना कठिन उनको नियम था, तो भी हज़ारों लोगों ने शिविर किया। हमारे पास जो हाल था सिटी में, रेंटेड हाल था, 100 रुपया हम लोग रेंट बांधते थे। उसमें बड़े मुश्किल से 100 लोग दरी पर बैठते थे नीचे। इतने लोग आ गए हैं, कहाँ बैठेंगे शिव मेले के बाद। तो हम लोग ऊपर छत पर भी क्लास करते थे, नीचे भी करते थे, ऐसे चांद करके लास्ट में 100 भाई बहन बचे। तो उनके द्वारा हम लोग अलग अलग सेवा किया। पहले हम लोग
अभी जहाँ पर रहते हैं मैसूर में मेन सेंटर, वहाँ पर मेला किया। वो मेला में, उस मेले में भी बहुत लोग आए। दादी गई थी विदेश, वापस दादी को बुलाने के लिए। दादी को हम लोग चैतन्य पुष्पों से वेलकम करेंगे, इसी हिसाब से मीटिंग हुआ था। हमने भी दादी को एप्लीकेशन डाली थी, दादी विदेश से आती है तो मैसूर में आके सेंटर उद्घाटन करना। ऐसे 3 मास दादी चक्कर लगा के आई। बड़े मुश्किल से वो जो ये मकान था बंगला, बड़ा बंगला, वो स्टूडियो वालों का था। स्टूडियो के मालिक माता थी, उसका भाई ने हमको पहले 3 मास फ्री दी थी। जब वो हमको सेंटर ही बनाना था, बहुत मकान ढूंढा, मिला नहीं। दादी आ रही थी तो हमने उसकी भाभी हमारे पास आती थी, उसको पूछा। उसने बोली हमारी जो माता है, इसका ओनर, वो इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन स्वभाव वाली, आपके कहना नहीं मानने वाली है। तो हम लोगों ने एक ही हमारा मंत्र था, तपस्या करो, योग करो, बाबा उसको बोलेगा। बाबा के थ्रू बाबा ये सब कराता था, वो प्रैक्टिकल अनुभव। जैसे बाबा ने मुझे मधुबन से वरदान दे के भेजा, ऐसे ही काम चलता था सब प्रकार का। तो वो माता के पास हम सब गए तो उसने पहला दिन रवाना किया, कल केवल 2 लोग आओ। तो 2 लोग गए। बाद में उसने प्रश्न पूछे, हम लोग ने आंसर किया, क्या क्या सेवा करते हैं। तो उसने बोले कितना रेंट देते हो। हमने बोले सिटी में 100 देते हैं, यहाँ पर 200 देंगे, और एडवांस उधर 400 एडवांस देंगे। तो कैसे उसने माना, इतना कठिन स्वभाव वाले, कौन मनाया? ये सब भगवान ने मनाया। वो मकान लेके तैयारी करके दादी द्वारा विदेश से आने के बाद उद्घाटन कराया। ये सब कमाल की सेवा है, भगवान की सेवा है। ऐसे ऐसे बहुत सेवा बाबा ने कराया। कर्नाटक के बाद केरला में भी बाबा ने भेजा, तो केरला में भी कितना सेवा। ये कोच्चिन एक पुराना मकान था, फिर बाद में हम लोग उधर जगह लेके, उसका दादी आई, दादी ने आके उधर फाउंडेशन लगाया, मकान बनाया, फिर सेंटर अच्छा बन गया। पहले तो बहुत पुराना मकान में थे, बाबा ने इतना अच्छा बनाया। उधर से फिर इधर भी हम लोग खोला तो बाबा ने कितना अच्छा सेवा कराया। तो ये भगवान की सेवा है टोटली। मेरा कहने का मतलब है, इधर कोई इंसान, मनुष्य कोई सेवा नहीं करा रहे, ज्ञान नहीं दे रहे। बाबा का ज्ञान ही हमारा जीवन को परिवर्तन किया। गृहस्थ में रहते हुए सबको योगी बनाया, सबको जीवन बनाया। तो हमारी दादियाँ भी सब जगह आकर के सबको वाइब्रेशन दे के सेवा कराई है, सबको शक्ति भरी है। तो इसलिए बाबा का सेवा सारे विश्व में 147 देशों में इतनी बड़ी सेवा बाबा करा रहा है, वो भी बहनों द्वारा करा रहा है। ये भगवान की विशेषता है। അതായത് ബെഞ്ചി പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇതാണ്. നോക്കൂ, ഭഗവാനാണ് നേരിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ സേവനവും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. 147 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സേവനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. അത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ബെഞ്ചി ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു ഇത്രയും സമയം. അപ്പോൾ ബെഞ്ചി പറഞ്ഞല്ലോ, മൈസൂർ വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നോർത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ദാദിയാണെങ്കിൽ, പ്രകാശ്മണി ദാദിയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇവിടെ മൈസൂർ വരണം, മൈസൂർ പോയിട്ട് സേവനം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ബെഞ്ചിക്ക് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വിഷമമായി. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എപ്പോഴും മിലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമായിരുന്നു. അന്ന് ബാബ ഹിസ്റ്ററി ഹാളിലാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബാബ രാവിലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ബാബയുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഹാളിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെഞ്ചി വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ബാബയുടെ അടുത്ത്, ബാബ റൂമിൽ പോയിരുന്നു ഫുൾ ഡേ, എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ബാബയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറയാം, അതായത് ദാദിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റിക്കാൻ ബാബയുടെ അടുത്ത് പറയാം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു.
അപ്പോൾ ബാബ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാബയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാദിയുടെ മനസ്സൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിടണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രമണി ദാദിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രമണി ദാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ പുഷ്പ ദാദിയുടെ അനിയത്തിയാണ് ചന്ദ്രമണി ദാദി. അപ്പോൾ ദാദി പഞ്ചാബ് സോണിൻ്റെ ഹെഡാണ്. ദാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാദിയുടെ അടുത്ത് ബെഞ്ചി പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പ്രകാശ്മണി ദാദിയുടെ അടുത്ത് പറയോ എന്നെ മൈസൂർക്ക് വിടണ്ട, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിട്ടാൽ മതി എന്ന്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രമണി ദാദി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട വഴിയാണ് ദാദി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ പഞ്ചാബിലേക്ക് വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാദി ചിരിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബെഞ്ചി ബാബ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാന്തമണി ദാദിയാണ് ബാബ്ദാദയായിട്ട് എല്ലാവരെയും മിലനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെഞ്ചിനെ വിളിപ്പിച്ചു, ബാബ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ബെഞ്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ 16-17 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബെഞ്ചി, ഞാൻ പോവില്ല ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക്, കാരണം ദാദി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാബ എന്നോട് പറയുള്ളൂ, മൈസൂർ പോകാൻ പറയും, ഞാൻ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം പ്രകാശ്മണി ദാദി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയി. അങ്ങനെ ബാബയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ബെഞ്ചി. അപ്പോൾ ബാബ 1.5 മണിക്കൂർ നേരം ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയാം. എന്തെല്ലാമാണ് ബാബ പറഞ്ഞത്, കുറേ വരദാനങ്ങൾ തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ പോയിട്ട് സേവനം ചെയ്യ്, ബാബ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, നിറയെ സേവനം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം ബാബ മടിയിലിരുത്തിയെന്ന്, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ആ സമയത്ത്, ബാബ മടിയിലിരുത്തി ഒരുപാട് വരദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു, സ്നേഹം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ശക്തി നിറച്ചിട്ട് ബെഞ്ചിനെ മൈസൂരിലേക്ക് വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പ് കരുണാബായി ഇവിടെ നിന്നാണ് റെഡിയായത്. കരുണാബായി മൈസൂരത്തെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ബ്രഹ്മബാബ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ബാബ കൊടുക്കുമായിരുന്നു, സാകാര ബാബ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എക്സിബിഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെഞ്ചിനെ മൈസൂരിലേക്ക് വിട്ടു, ഇവിടെ സേവനം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പറയാണ്, സേവനം ചെയ്തിട്ട് 60ഓളം പേരാണ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സക്സസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാദിജി അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്ന്, ഇങ്ങനെ മൈസൂർ ഇത്രയും പേര് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പലചരക്ക് കടയുടെ ഓണർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ധാരാളം സാധനങ്ങൾ, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടത്, ആവശ്യത്തിലധികം സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനം നടന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ സേവനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാണ്, നമ്മുടെ ചാമുണ്ഡി ഹിൽസിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അവിടെ ബാബയുടെ മ്യൂസിയം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുമ്പ് റെൻറ്റിനാണ് അവിടെ മ്യൂസിയം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മ്യൂസിയമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സേവനമൊക്കെ നടന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ചാമുണ്ഡി അമ്പലമല്ലേ, അപ്പോൾ അമ്പലംകാർ കേസ് കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ്റിന്. അതായത് ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം അമ്പലത്തേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം മ്യൂസിയത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബെഞ്ച് നേരെ ബാബയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എപ്പോൾ 2 വർഷത്തോളം കേസ് നടന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബാബയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാബ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ഇതാണ്, കുട്ടി അമ്പലംകാരുടെ സേവനം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബെഞ്ച് പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയാണ് അമ്പലംകാരുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ. അമ്പലംകാർ തന്നെയാണ് കേസ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ചിന്തിച്ചു. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ 3-4 സിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആ പൂജാരിമാരുടെ, അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിമാരുടെ കുട്ടികളുടെ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സേവനം ചെയ്തു. ആ കുട്ടികളുടെ സേവനത്തിൽ ഈ പൂജാരിമാരുടെ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അച്ഛനമ്മമാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് കോഴ്സ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവർക്ക് കോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവിടെ അമ്പലത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി. അവർ പതുക്കെ നമുക്ക് ഫേവർ ആവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ വിഘ്നം മാറി. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ബാബയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴും ബാബ പറയുന്ന ഒക്കെ ശരിയാവും എന്ന് എപ്പോഴും ബെഞ്ചോട് പറയാറുണ്ട്. ബാബ്ദാദയുടെ അടുത്ത് ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടുത്തെ ആ വിഘ്നവും മാറി. നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മ്യൂസിയം, എത്ര പേരാണ് അവിടെ ബാബയുടെ കുട്ടികൾ റെഡിയാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പാലസിൽ വലിയൊരു മേള, അന്ന് ബാംഗ്ലൂരാണ് മേള നടന്നിരുന്നത്, മൈസൂർ നടന്നിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പാലസിൽ വെച്ചിട്ടൊരു മേള നടത്താമെന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കരുണാബായി എല്ലാം സഹയോഗത്തിന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്താണ് പാലസിന് തീ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 3 വർഷം പാലസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാലസിൻ്റെ അവകാശികൾ ഒരു 18 പേരുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ റേഷൻ തന്നിരുന്ന ഒരു ബായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ബായിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ ബായി പറഞ്ഞു എന്ന് ഈ 18 പേരുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടണം, അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വലിയൊരു ഹാളുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ബെഞ്ചി ഈ 18 പേർക്കും ലെറ്റർ എഴുതി, അവരെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ 3 വർഷമായിട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് കൂലിക്കാരെ വെച്ചു, നമ്മുടെ ഭായി ബഹൻ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ റെൻ്റൊന്നും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അത്രയും ക്ലീൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1 മാസം അവിടെ മേള നടത്തി. അവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മോഡൽസൊക്കെ റെഡിയാക്കി വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന അമ്മമാരുടെ സാരിയും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ റെഡിയാക്കി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മേള തന്നെ റെഡിയാക്കി. അതിൽ 1000കണക്കിന് പേരാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, അങ്ങനെ മേള, പ്രദർശിനി, മെഗാ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കും, 5 ദിവസത്തെ ശിബിരം വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് 85-ലാണ് ഈ കാര്യം, 85-ലല്ല 74-ത്തെ കാര്യമാണിത്. മ്യൂസിയം 85-ൽ, ഇത് 74-ൽ നടന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോഴ്സ് ശിബിരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ബാബ എപ്പോഴും പറയില്ലേ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതേപോലെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിരുന്നു, വെള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരണം, പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മത്സ്യം, മാംസം, മദ്യം, പുകവലി ഇതൊന്നും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആരുമായിട്ടും വഴക്ക്, തല്ലൂട്ടൊന്നും പാടില്ല. ഈ 5 ദിവസം നിങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് കോഴ്സിന് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ അത്ഭുതം, 1000 പേരാണ് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സിറ്റിയിൽ ഒരു 100 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ ആയാലും 100 പേർക്കേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ 1000 പേരും കോഴ്സ് എടുത്തു, സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും പേർക്ക് കോഴ്സ് കൊടുത്തു. 1000 പേര് ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കോഴ്സ് എടുത്തു. അതിൽ 100 പേര് റെഡിയായി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സേവനം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാബ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് പറയാണ് കേരളത്തിൽ एक तो म्यूजियम, एक तो मेला, फिर एक और बोला ना वो वीवी मोहल्ला मेन ब्रांच खोला ना स्टूडियो वालों से। पिन्ने वो योग भवन में शारदमा नहीं, योग भवन वीवी मोहल्ला वो വണ്ടിക്കൊപ്പൽ में. അപ്പം സിറ്റിയിലെ സെൻറ്ററിന് പുറമെ വണ്ടിക്കൊപ്പൽ വേറൊരു സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ 100 രൂപയാണ് വാടക കൊടുത്തിരുന്നത്. വണ്ടിക്കൊപ്പലിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓണർ ഒരു അമ്മയായിരുന്നു, മാതാജിയായിരുന്നു. അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവരങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും ആ സ്ഥലം, ആ വീട് കൊടുക്കുകയൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബെഞ്ചിൽ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്ന്, അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന്, ഇങ്ങനെ സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 100 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 200 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര അഡ്വാൻസ് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു 400 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉടനെ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നവരല്ല അവർ, പക്ഷെ അവർ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. പിന്നീട് ദാദി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സെൻറ്റർ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഡയറക്റ്റ് മേള ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബെഞ്ചി ബാബ്ദാദയുടെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദാദിമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബാബ്ദാദയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മേള നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ബാബയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാബ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, ഓഗസ്റ്റ് 4-ന് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്തോളാൻ. അപ്പോഴാണ് ബെഞ്ചി ആലോചിക്കുന്നത്, അയ്യോ ഞാൻ ദാദിജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പം നേരെ ദാദിജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന്, നീ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ഡേറ്റ് തന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിന് തന്നെ നടക്കണം. പക്ഷെ ആ ഡേറ്റിന് ദാദിമാർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അവർ പുറത്ത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകായിരുന്നു. വിദേശത്തൊക്കെ 3-4 മാസം സേവനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ദാദി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ദാദി വന്നിട്ടാണ് ഈ 2ാമത്തെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബെഞ്ചി പറയുന്ന ഇതാണ്, അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ വന്നു, കൊച്ചിയിൽ ആദ്യം ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രകാശ് മണി ദാദി തന്നെ വന്നിട്ട് സ്ഥലം മേടിച്ച് അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടു, വീട് പണിതു, നല്ല വീട് പണിതു. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ബാബ തന്നെയാണ് എല്ലാ സേവനവും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിമിത്തമാക്കിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലി കുട്ടികൾ, ആരെയാണോ ഭഗവാൻ നിമിത്തമാക്കുന്നത് അവരിലൂടെ അനേകരുടെ മംഗളമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവനെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള നിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. तो कहानियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं. अभी हम बाबा को लाख कोटि धन्यवाद देंगे. इतनी विश्व कल्याण की महान कार्य
भगवान बोले बोले बच्चों द्वारा करा रहा है। तो अभी अंतिम समय है। इस समय में हम जो भी बाकी बाबा के बच्चों की जो संदेश देना है वो जल्दी जल्दी संदेश दे के बाबा का कार्य पूरा करने के लिए अपनी स्वस्थिति, अपनी व्यक्तिगत स्थिति को अच्छा बना के रखे, उसके लिए बाबा से आंतरिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह तपस्या करें। केवल मैसूर भट्टी में नहीं, यहाँ भी आप लोग तपस्या करना है। तपस्या करके शक्ति बढ़ते रहना, हमेशा शक्तिशाली होके ही रहना, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है सहन बहुत करना पड़ेगा, चाहे शारीरिक रोगों के कारण, चाहे आर्थिक परिस्थिति के कारण, चाहे कोई संबंधियों की टकराव के कारण, भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग सहन करना पड़ता। लेकिन बाबा के शक्ति के आगे वो कोई परिस्थिति नहीं ठहरता है, वो सब परिवर्तन हो जाएगा, रूप बदल जाएगा। हमको सहज, हम जो कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। हम भगवान को अभी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, मांगना नहीं है, हम केवल प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा को अपनी जिम्मेवारी बाबा को दे देना, सच्चे दिल से बाबा को दे देना। जितना हम बाबा जैसे रोज़ मुरली में सुना था, वैसे आत्मिक स्थिति को अपना करके बाबा की याद की शक्ति को बढ़ाते हैं, उतना हम सेफ रहेंगे, अपनी शक्ति को भी भरेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। इस दुनिया की हालतों से बच कर के जो दुनिया परिवर्तन होगी, भविष्य विश्व स्थापन होगा, उस कार्य में हम बाबा के साथ मददगार बन करके हम भविष्य राजधानी में, हम देवी कुल में, हम सब परिवार, देखिए बाबा कहाँ कहाँ से चुना है, ये किसी को पता नहीं था। बोलते थे पहले भक्ति में भगवान के बच्चे हैं, वसुदेव कुटुंब में, वो सब मंत्री था, प्रैक्टिकल नहीं था। अभी प्रैक्टिकल बाबा हम बच्चों को, हम सब वसुदेव कुटुंब है, एक भगवान के बच्चे हैं। तो यहाँ देखिए कोई जाति भेद नहीं, धर्म भेद नहीं। कितने विदेश में क्रिश्चियन लोग ज्ञान में हैं, कितने मुस्लिम लोग ज्ञान में हैं, हिंदू कितने, सभी मिलके हमको ऐसा किसी को जाति कौन सा, धर्म कौन सा, कोई नहीं पूछते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं उसका जीवन सेफ्टी में रहता और आगे भी बढ़ता। वो एक ही शक्ति है, हम सबको श्रीमत भगवान की आदेश अनुसार, श्रीमत अनुसार चलना, अमृत वेला योग करना, रोज़ मुरली सुनना, धारणा करना, जीवन में पवित्रता को धारणा करना। बाबा आज भी मुरली में व्यर्थ संकल्प भी अपवित्र है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना। कितने बाबा ने डीप गहराई का ज्ञान देता, प्रैक्टिकल व्यक्तिगत जीवन परिवर्तन करने का। हम अपना परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए हम सभी बाबा को धन्यवाद देते हुए, आज जो 32 इयर्स सेवा कन्नूर में हुआ है, उसका पहले हमारे आदरणीय मीना बहन निमित्त बनी, उसको हम पहले बाबा को भोग लगा के, फिर पुष्पांजलि करके, फिर टोले सबको प्रसाद लेंगे। ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചി പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, അതായത് നമ്മൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലാണ്, ബാബയോട് നന്ദി പറഞ്ഞാലാണ് മതിയാവുക. കോടി നന്ദി പറയണം. കാരണം ബാബ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നിമിത്തമാക്കിയിട്ട് വിശ്വമംഗളത്തിൻ്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബ നമ്മളെ അതിനെ നിമിത്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യശാലികളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലാണ് മതിയാവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആന്തരിക സ്ഥിതി വളരെ ഉയർന്നതാക്കി വെക്കണം, ശക്തിശാലിയാക്കി വെക്കണം. എല്ലാ ആന്തരിക ശക്തികളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി തപസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കേവലം മൈസൂർ ഭട്ടിയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല അനുഭവം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രം പോരാ. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ആ തപസ്യ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ശക്തികളും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണർന്നിരിക്കണം. ശക്തിശാലി സ്ഥിതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് സഹനശക്തി നമുക്ക് അവസാനം വരെ ആവശ്യമുണ്ടാകും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും. അങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗം വരാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധനത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രോബ്ലം വരാം, ലോകത്തിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതികൾ മാറുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ സഹനശക്തി യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക, ബാബയുടെ ശക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഈ വിഘ്നങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ഓർമ്മയുടെ ബലം, ഓർമ്മയുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശേഖരിക്കണം. അപ്പോൾ ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ മതി, ആ ശക്തി മതി നമുക്ക് ഈ പരിതസ്ഥിതികളൊക്കെ വളരെ സഹജമായിട്ട് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അത്രയും ശക്തി ശേഖരിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി ഈ വിഘ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ലോകം മുഴുവനും പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ബാബ നമ്മളെ വിശ്വമംഗളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യയുഗം വരാൻ പോകുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാബ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെയെല്ലാം കിടക്കുന്ന നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ ബാബയുടെ ഭഗവാന്റെ മക്കൾ എന്ന ആ ഒരു വസുദൈവ കുടുംബം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ കുടുംബം ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഈശ്വരൻ്റെ മക്കളാണ്, ലോകം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ കുട്ടികളാണ്, സഹോദരി സഹോദരൻ. പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളത് ശരിക്കും അനുഭവം ചെയ്യാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിലാണ്, പരസ്പരം സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന ജാതി ഇന്ന മതം ഇതാരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര ബാബയുടെ കുട്ടികളുണ്ട്, എല്ലാവരും വേറെ വേറെ റിലീജിയനാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഭഗവാന്റെ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാന്റെ മക്കൾ, ഭഗവാന്റെ പരിവാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ബാബയുടെ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വിശ്വമംഗളത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏകതയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബാബ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ശ്രീമത്തിൻ്റെ പാലന, സമ്പൂർണ്ണ പവിത്രത നമ്മൾ പാലിക്കണം. ബാബ എന്തെല്ലാം ശ്രീമത്താണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, ദിവസവും അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, മുടങ്ങാതെ മുരളി കേൾക്കണം, ബാക്കി എന്തെല്ലാം ശ്രീമത്ത് ബാബ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. ഇന്നും ബാബ മുരളിയിൽ പറഞ്ഞു, സമ്പൂർണ്ണ പവിത്രത വരണമെങ്കിൽ വ്യർത്ഥം പോലും വരാൻ പാടില്ല. വ്യർത്ഥ ചിന്തകൾ പോലും അപവിത്രതയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പം അത്രയും അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഈ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് സത്യയുഗത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും തപസ്യയും ചെയ്യണം.